नमस्कार, हिंदुस्तान की धरोहर अखबाરના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપનું સ્વાગત છે। હું આપની સાથે સોનાલી મોરે। વાત કરવી છે મહેસાણા જિલ્લાની। મહેસાણા જિલ્લો અને ઊંઝા તાલુકો, ત્યાંનું આ ભાંડુ ગામ પાસે બનતા એક ઓવરબ્રિજની જે કામગીરી છે એ કામગીરી કાચબાની ધીમી ગતિએ ચાલતી હોવાની સ્થાનિક જનતા છે હેરાન પરેશાન અને હાય તોબા પુકારી ઉઠી છે। जी हाँ, फरी एक वार મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા તાલુકાની માર્ગ અને મકાન વિભાગની લાલિયાવાડી સામે આવી રહી છે। जी हाँ, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। मार्ग અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ અને આ કંપનીના કોન્ટ્રાક્ટરોને જનતાને પડતી મુશ્કેલીઓથી કોઈ જ ફરક પડતો નથી। આ નફ્ફટ જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એ કોન્ટ્રાક્ટરો વારંવાર આવી જ રીતે जनताने सुविधाओं आप्या वगर तेमना जे मनसूबा होय छे ए मनसूबाने पूर्ण करता होय छे। जी हाँ, आजे મહેસાણા जिल्लानुं भांडू गाम छे ऊंझा तालुकानुं, तेमां जे आ ओवरब्रिज बनी रह्यो छे ते ओवरब्रिजने बनाववा माटेनी अवधि मात्र ने मात्र 18 महीनानी हती, परंतु 19 महीना कम्प्लीट थई चूक्या होवा छतां आ ब्रिजनुं काम 20% थयुं छे। अंदाजे आ जे ओवरब्रिज है ए ओवरब्रिजनी किंमत 50 करोड़ थी उपरनु टेन्डर कॉन्ट्राक्टर ने आपवामां आव्युं छे। टका थी वधु भाव ऊंचो आपवामां आव्यो छतां आ कॉन्ट्राक्टर कंपनीना जे कॉन्ट्राक्टर भाई छे ए भाई जनताने सुविधाओं आपवानुं भूली गया। ब्रिजनी जे डिजाइनिंग थई ए ब्रिजनी डिजाइनिंग पहला शुं तेमने खबर नथी के त्यां वीजनी जे लाइन छे ए वीजनी लाइन पण तेमने हटावी पड़े, परंतु आ ओवरब्रिजनुं काम शरूआत थई गई, 20% काम पूर्ण थई गयुं, पण त्यांथी जे वीज लाइन निकळे छे ए वीज लाइन न हटाववामां आवी। जी हाँ, वीज लाइन न हटाववामां आवी, जेना कारणे त्यां आ जे ओवरब्रिज छे तेनुं काम खूब ज धीमी गतिए चालू छे अत्यारे हालमां, अने जेना कारणे त्यां खूब ज मोटा प्रमाणमां रोज बरोज ट्राफिकनी समस्या उद्भवे छे। रोज बरोज जे गामना स्थानिक नागरिको छे ए नागरिको अने हजारों जे ड्राइवरो छे ए ड्राइवरो खाड़ामांथी खराब रोडमांथी थई अने पोतानुं वाहन चलावीने लई जता होय छे। तो शुं आ कॉन्ट्राक्टरने एटली खबर नहोती के 50 करोड़नुं जो एमणे टेन्डर लीधुं होय तो जनताने तेना माटे एक औपचारिक विकल्प पण आपवो पड़े के एमणे डायवर्जन तरीके एक रोड बनावीने आपवो पड़े ज्यां सुधी तेमनुं काम पूर्ण न थाय। फक्त ने फक्त आ जे कॉन्ट्राक्टर छे ए कॉन्ट्राक्टर भाईने मलाई कमावामां ज इंटरेस्ट छे। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, शुं फरक पड़े छे? सरकार पण आवा कॉन्ट्राक्टरोने क्यारेय कोईपण प्रकारनी सजा फटकारती नथी। त्याना अमे स्थानिक जे सरपंच छे एमना साथे पण अमारा जे संवाददाता छे तेमणे वातचीत करवानी कोशिश करी तो तेमणे ए पण जणाव्युं के अमे लोको मुख्यमंत्री कार्यालय पण जवाना छे, जेथी जोवुं ए रह्युं के आ जे ऊंझामां ओवरब्रिज 50 करोड़ना खर्चे बनी रह्यो छे ए 50 करोड़ना खर्चे जे ओवरब्रिज बनी रह्यो छे ए ओवरब्रिजनुं काम केटली जल्दी संपूर्ण करवामां आवे छे अने जो संपूर्ण नहीं करवामां आवे तो जनता माटे शुं सुविधा करवामां आवशे ते तो हवे आवनारो समय बतावशे। सांभळीए त्याना स्थानिक सरपंच छे तेमणे अमारा संवाददाता साथे शुं वात करी। आ जे ब्रिजनी कामगीरी 18 મહિનામાં પૂર્ણ કરવાની હતી, આમ છતાં 19 મહિના થયા, હજુ 10% કામ પૂર્ણ થયું નથી, તો આ બાબતને શું ગણી શકાય? પ્રજા કેવી રીતે હેરાન થઈ રહી છે? આ બાબતને એવી રીતે ગણી શકાય કે પ્રજા તો ભયંકર હેરાન થઈ ગઈ છે। અમે પંચાયત તરફથી પણ અમે એક બે વખત લેટર લખીને જાણ કરી છે કે ભાઈ તમે આનો સત્વરે એનો તાત્કાલિક એનું નિરાકરણ કરો। આ લોકો સાંભળતા જ નથી આ બધા, અને વારે ઘડી અહીંયા મેન હાઈવે પર ટ્રાફિકનો પ્રશ્ન બહુ મોટો થઈ ગયો। તો લોડિંગ ગાડીઓ હોય, બમ્પ બનાવે એટલે બમ્પની જગ્યાએ કોઈક વખત એ ગાડીનો ઓવરલોડ હોય તો બંધ થઈ જાય છે, કે પાટા તૂટી જાય, ખાનાથી હોય તો બહુ ટ્રાફિક, ભયંકર ટ્રાફિક, અઠવાડિયામાં એકાદ દિવસ તો ભયંકર ટ્રાફિક થઈ જાય। જે તો ટેકનિકલ એરર આપવામાં આવી રહી છે વીજ લાઇનની, તો વીજની જ્યારે ડિઝાઇન બની ત્યારે વીજ લાઇનની ખબર નહીં હોય? હા, એમને ટેકનિકલ ખોટી રીતે હેરાન કરવાના પ્રયત્નો, બીજું કઈ છે નહીં, ટેકનિકલ એવી કોઈ એરર જ નહીં અહીંયા। જે સાહેબ લાઈન છે બાજુમાં છે,
જો પુલ બનાવી તો લાઈન જ નહીં, પણ આ ખોટી રીતે ગમે તેમ કરીને ટેન્ડર એમની જે ક્રિયા હોય પાછી પાડવાનો પ્રયત્ન હોવા રહ્યા. 20% ટેન્ડર ઊંચું આપવામાં આવ્યું છે અને આમ છતાં જો કોન્ટ્રાક્ટર નિયત સમય મર્યાદામાં કામ પૂરું ન કરતા હોય તો પછી સરકારને આ બોજો પડી રહ્યો છે અને પ્રજા પણ હેરાન થઈ રહી છે. આ બાબતે હવે તમે પંચાયત તરફથી શું રજૂઆત કરો? પંચાયત તરફથી અમે RMC ને રજૂઆત કરેલી છે સ્ટેટ હાઈવેને, અને હવે અમે મુખ્યમંત્રીને લેટર લખવાના છીએ કે ભાઈ ટૂંક સમયમાં અમે મુખ્યમંત્રીને લેટર કે આ ક્રિયા પૂરી થઈ જાય તો હવે પુલનું કામ થયું નથી, 10-15% થયું, અને અત્યારે હાલ બી ગોકળ ગતિ કામ ચાલે. વધુ એક વખત માર્ગ અને મકાન વિભાગની લાલિયાવાડી સામે આવી રહી છે. 18 મહિનામાં જે કામ પૂર્ણ કરવાની અવધિવાળા બ્રિજનું કામ માત્ર ને માત્ર 19 મહિનામાં 20% જેટલું જ પૂર્ણ થયેલું છે. એક વખત ટેકનિકલ ખામીનું કારણ આપીને કામગીરીમાં ખૂબ જ મોટા પાયે વિલંબ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જ્યારે મહેસાણા ઊંઝા હાઈવે પર ભાંડુ ગામ પાસે બની રહેલા આ બ્રિજની અવધિ પૂર્ણ છતાં 20% જ કામ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાં જાણે ગામમાં આ ભાંડુ ગામમાં ઉજળ ગામમાં એરંડા પ્રધાન જેવી પ્રથા ધીમી ગતિએ કાચવાની ગતિએ કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. આ બ્રિજમાં પણ જ્યારે વીજ લાઈન ત્યાંથી પસાર થાય છે એ વીજ લાઈનને હટાવવાની હતી ને ત્યારબાદ આ ઓવરબ્રિજનું કામ ચાલુ કરવાનું હતું, પરંતુ આ બ્રિજ પરથી ઓવરલાઈન હટાવ્યા પહેલા જ બ્રિજનું કામ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. વીજ લાઈન હટાવ્યા પહેલા જ કામ શરૂ કરી દેવાયું છે, જેના કારણે કામગીરી પણ ખૂબ જ ધીમી ગતિએ ચાલી રહી છે અને આ કામગીરી ખોરવાઈ છે. કામગીરીમાં વિલંબના કારણે હજારો વાહન ચાલકો પણ અને ગામના નાગરિકો પણ હાયતોબા પુકારી ઉઠ્યા છે. ગામના સરપંચે પણ કહ્યું કે આ મામલે અમે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય સુધી રજૂઆત કરીશું. અંદાજિત 50 કરોડના આ બ્રિજમાં 20% એબોવ ટેન્ડર આપ્યું છે, છતાં પણ ઊંચો ભાવ 20% આપ્યા બાદ પણ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા લાલિયાવાડી કરવામાં આવી રહી છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આ કોન્ટ્રાક્ટરોએ કાચબાની ગતિએ કામ ચાલુ કર્યું હોવાથી ત્યાંની જનતા હેરાન પરેશાન અને ખૂબ જ મથામણમાં મુકાઈ છે. ડાયવર્ઝનના પણ ઠેકાણા નથી આપવામાં આવ્યા. જ્યારે સ્થાનિક નાગરિકોને ગામમાં કોઈ પણ આવું જે રોડ રસ્તા વિશેનું રોડ રસ્તાના સંદર્ભમાં કામ ચાલુ કરવાનું હોય છે ત્યારે ડાયવર્ઝન આપી અને તેની સુવિધા આપવાની હોય છે. રોડ રસ્તો અલગ બનાવી અને ત્યાંના જે સ્થાનિક નાગરિકો છે તેમને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે ડાયવર્ઝનની સુવિધા આપવાની હોય છે. પરંતુ આ જે નફ્ફટ જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એ કોન્ટ્રાક્ટરોએ ફક્ત ને ફક્ત અપના કામ બનતા તો સાલી ભાડ મેં જાય જનતા એ ડાયવર્ઝન ન આપ્યું, કોઈ પણ પ્રકારનો રસ્તો ન આપ્યો, જેના કારણે ત્યાંની જનતા ખૂબ જ હેરાન પરેશાન અને હાયતોબા પોકારી ઉઠી છે. ડાયવર્ઝનનું ઠેકાણું ન હોવાને કારણે કામગીરી પણ લટકી પડી છે અને વાહન ચાલકો પણ ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જે કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું તે કામ ક્યાંક ને ક્યાંક અકસ્માત રોકવા માટે ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું બ્રિજનું કામ, પરંતુ આ બ્રિજનું કામ જ ક્યારેક મોટા પાયે અકસ્માત સર્જાય કે કોઈ વીજ કરંટનો ભોગ બને અને મરી જાય તો તેનો જવાબદાર કોણ? સરકાર સામે આ અનેક સવાલો છે. સરકાર જ્યાં સુધી આ કોન્ટ્રાક્ટરોના કાન અમેળીને તેમને નહીં સજા આપે ત્યાં સુધી આવી લાલિયાવાડી તો ચાલતી જ રહેવાની છે. જોવું એ રહ્યું કે જો સરકારના ધ્યાને આ વાત આવે છે અને સરકાર કોન્ટ્રાક્ટરને શું સજા ફટકારે છે તે તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે.